Friends, hello friends, just we have completed lesson number 5 quality, and in that lesson we have also completed the poem trees. I hope you have completed this. I hope you have studied it carefully. Now today we are going to start lesson number 6, expert detectives. See, this is a very interesting story of two children, two kids. They are actually sister and brother. Sister's name is Maya and brother's name is Nishad. So this is one of the very interesting story. So let's start. See, lesson number 6, expert detectives. Before going to start the lesson, let's read some information about these siblings. See, Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. See, here is one boy whose name is Nishad. His name is Nishad, but everybody calls him 7. Actually, he is 7 years old, and everybody calls him 7 because 7 means the 7th note on the musical scale. It means that sa, re, ga, ma, pa, da, ni. वहाँ पर नी 7th आता है, that is musical note. So everybody call him instead of Nishad, everybody calls him 7. And this Maya and this Nishad is interested in Mr. Nath. Mr. Nath actually who is one person, and in that person both are interested, Nishad and Maya. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room, and Nishad gets a chance to see him. Then one day what happened? Nishad's marbles means gotya. One day what happened? Rolls down in the room of Nath. At that time, Nishad got a chance to see in his room. Is he crook on the run? आणि मग निषादला वाटतं की तो क्रूक मीन्स बदमाश किंवा एखादा अपराधी असावा का. वाय इज हिज फेस बॅडली स्कार्ड? त्याच्या फेसवर इतक्या जखमा का आहेत, स्कार्स, इंजुरीज का आहेत. देन वाय हॅज ही नो फ्रेंड्स? मिस्टर नाथ फ्रेंड्स का बरं नाहीत? Nishad's mother, doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. See what happened? Nishad's mother is doctor and she knows about Mr. Nath. Actually, Mr. Nath is her patient, and this Mr. Nath is very polite. Now let's start the lesson. This is the introduction. So let's start. As we walk back towards the clinic, 7 said, "He does not look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." See what happened? Both children are now coming back from the clinic. At that time, 7 means Nishad. Nishad said to the Maya that this man, Mr. Nath, is not looking like a monster because he is very thin. He looks very poor, and I think he has no money to get a food. He can't be poor if he is crook on the run. I told him. Here it means that this story is Maya is telling this story. Maya is telling about each and everything. So here I means Maya. He can't be poor if he is a crook on the run. I told him. Maya म्हणते की मला काय वाटत नाही तो पुअर आहे. ही इज अ क्रूक. ही इज प्रोबॅबली गॉट millions of rupees स्टॅश अवे समवेअर इन दॅट रूम. आणि माया काय म्हणते निषादला की आय थिंक ही इज अ क्रूक अँड ही हॅज millions of rupees अँड ही हॅज स्टॅश अवे मीन्स ही हॅज हिडन अवे ऑल दिस मनी, ऑल दिस कॅश इन हिज रूम. डू यू रिअली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? बघा निषाद काय म्हणतोय, डू यू रिअली थिंक ही इज अ क्रिमिनल? माया तुला खरंच वाटते का तो क्रिमिनल आहे, क्रूक आहे? ही डझंट लुक लाईक वन. पण तो तसा दिसत नाही. निषाद लुक डाऊटफुल. निशांत इज स्मॉलर दॅन द माया इज 10 years old and निषाद इज 7 years old. आणि निषाद काय म्हणतोय की आय डोंट थिंक दॅट ही इज अ क्रिमिनल.
ही इज लुकिंग व्हेरी पुअर. ऑफकोर्स ही इज 1-7. आय सेड. आय मीन्स माया. माया काय म्हणते, नाही, तो नक्कीच एक क्रूक अपराधी आहे किंवा एक बदमाश आहे. अँड ही सर्टनली डझंट स्टार्विंग. आणि ही सर्टनली इजंट स्टार्विंग. स्टार्विंग म्हणजे उपवास, आणि तो काही उपवास वगैरे करत नाही. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दॅट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टॉरंट डाऊनस्टेअर्स. आणि इथं माया म्हणते की मिस्टर मेहतानी आम्हाला सांगितलेलं आहे की जो एक कोणतो रमेश आहे तो काय करतो तर डेली त्यांना फूड मिल म्हणजे जेवण, तो रोज त्यांना रेस्टॉरंटमधून जेवण घेऊन देतो. कोण? रमेश. यू कॅन सी हिअर 7 इज हिअर अँड माया इज हिअर. बोथ आर डिस्कसिंग, चिट-चॅटिंग अबाउट मिस्टर नाथ. in the cloud you can see that there is a picture of Nath. Then but Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. निषाद काय म्हणतो बघा, बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहतानी आपल्याला सांगितलेलं आहे, ही डज नॉट वर्क एनिवेअर. ही मीन्स हू? ही मीन्स मिस्टर नाथ. मिस्टर नाथ तर कुठंच काम करत नाहीत. सो हाऊ कॅन ही पॉसिबली हॅव मनी टू पे फॉर फूड? व त्यांच्याकडे कसे फार पैसे असतील? निषाद सेड. एक्झॅक्टली, आय एक्सक्लेम. आय मीन्स माया. माया काय म्हणते? एक्झॅक्टली निषाद. ही मस्ट हॅव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेअर, मे बी इन दॅट ट्रंक इन हिज रूम. आणि माया काय म्हणते? एक्झॅक्टली निषाद, मला हेच तुला सांगायचं की ते कुठेही जॉब करत नाहीत, म्हणजेच काय तर त्याच्याकडं खूप पैसे असणार आहेत. ही मस्ट हॅव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेअर. आणि त्या मिस्टर नाथकडं खूप पैसे असणार आहेत त्यांना, आणि त्यांना ते हिडन लपवलेले असणार आहेत. मे बी इन दॅट ट्रंक इन हिज रूम. आणि ते कुठं असावेत? त्याच्या रूममध्ये असावेत. इट्स प्रोबॅबली फुल ऑफ सिल्वर अँड गोल्ड अँड ज्वेल्स. आणि त्यांच्याकडं खूप सोनं, चांदी, ज्वेल्स, हिरे माणकी खूप त्यांच्याकडे असावं. व्हॉट रबिश, निषाद इंटरप्टेड. नवनिषाद तिला थांबवतो, इंटरप्ट करतो आणि काय म्हणतो? व्हॉट रबिश, काहीतरीच मूर्खासारखं सांगतेस. आय नो आय एम राईट स्टुपिड, आय टोल्ड ही. माया म्हणते की आय नो आय एम राईट स्टुपिड, तुला माहीत नाही स्टुपिड, मी सांगते ते खरं आहे. बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? माया काय म्हणते बघा, बाय द 7, बरं 7 राहू दे. डिड यू सी हिज स्कार्स? स्कार्स मीन्स इंजुरीज. तू त्याच्यावर असलेल्या जखमा किंवा व्रण बघितलेस का? आय कुडंट, इट वॉज टू डार्क. आणि निषाद म्हणतो की 7 म्हणतो आय कुडंट, मी बघू शकलो नाही. इट वॉज टू डार्क, खूप अंधार होता. बट आय बेट ही गॉट दॅम ड्युरिंग अ शूट आउट विथ द पोलीस ऑर समथिंग. आणि मग निषाद काय म्हणतो की आय कुडंट, इट वॉज खूप अंधार होता त्यामुळे मी बघू शकलो नाही. बट आय बेट ही गॉट दॅम ड्युरिंग अ शूट आउट विथ द पोलीस ऑर समथिंग. आणि मला माहीत आहे की त्या पोलिसांना शूट करताना वगैरे त्याला जखमा झाल्या असावेत. मम्मी टोल्ड अस क्वाईट क्लिअरली दे वेअर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली. निषाद काय म्हणतो की नाही, आपल्याला मम्मीने सांगितलेलं आहे काय की दे वेअर द बर्न स्कार्स. बर्न म्हणजे भाजलेल्याच्या किंवा जळलेल्याच्या त्या खुणा आहेत. इन दिस पिक्चर हिअर यू कॅन सी माया अँड निषाद बोथ आर चिट-चॅटिंग, टॉकिंग विथ इच अदर. देन नेक्स्ट, परहॅप्स, नेक्स्ट पॅराग्राफ. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. आणि माया काय म्हणते बघा, आय मीन्स हू? आय मीन्स माया. माया इज गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिस्टर नाथ and she is telling to the Nishad. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. आणि मग मी माया म्हणते की मला वाटते पोलिसांनी त्याचं घर वगैरे पेटवून वगैरे दिलेलं असावं आणि तेव्हा त्याला त्या भाजलेल्याचे व्रण किंवा जे स्कार आहे त्याच्या चेहऱ्यावर भाजलेले पोळेल ते झालेले असावेत. 7 लुक अनश्युअर, पण 7ला काही पटलेलं नाही. ऑन द मंडे फॉलोईंग ममाज बर्थडे, फॉलोईंग कमिंग आफ्टर, मंडे नंतर लगेच ममाचा बर्थडे होता. 7 वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक ॲट गिरगाव ॲज आय वॉज स्पेंडिंग द इव्हिनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड. आता माया काय म्हणते बघा की मम्माचा बड्डे होता मंडे नंतर, म्हणून काय झालं तर 7 मम्माबरोबर गेलेला होता तिच्या गिरगावमधल्या क्लिनिकमध्ये. वी नो दॅट निशाद्स अँड मायाज मदर इज अ डॉक्टर अँड शी हॅज अ क्लिनिक इन द गिरगाव अँड मिस्टर नाथ इज अ पेशंट ऑफ हर मदर. मग हा निषाद तिच्या मम्माबरोबर गेलेला असतो गिरगाव.
ॲज आय वॉज स्पेंडिंग द इव्हिनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड. आणि माया म्हणते की मी माझी इव्हिनिंग कुणाबरोबर स्पेंड करत होते, माझ्या स्कूल फ्रेंड्सबरोबर. व्हेन दे रिटर्न, निशाद टोल्ड मी ही वुड बीन टू सी मिस्टर नाथ अँड आय फेल्ट मोस्ट अनॉइड दॅट आय हॅडंट बीन देअर. आणि मग निशाद तिला आलेला सांगतो की मी मिस्टर नाथना आज पाहिलं, त्यांना भेटलो. अँड माया म्हणते की आय फेल्ट मोस्ट अनॉइड, आणि मला खूप वाईट वाटलं दॅट आय हॅडंट बीन देअर, आणि मी तिथं नव्हते. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. आणि सेवन तिथं मिस्टर नाथना भेटतो क्लिनिकमध्ये, त्याच्या आईच्या क्लिनिकमध्ये भेटतो. तेव्हा काय होतं की ही बिकेम व्हेरी अपसेट व्हेन ही सॉ द गॉन्ट मीन्स सिकली अपिअरन्स मीन्स व्हेन दिस निशाद सॉ to Mr. Nath, he looks very gaunt, he look very sick, he look very weak. So Seven becomes so upset and he was starving, म्हणजे तो उपवास मार करत होता. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, open the door quickly Mr. Nath. He told me म्हणजे he told me means माया म्हणते की मला निषादनं सांगितलं काय की he means निषाद knocked loudly on Mr. Nath's door. निषादनी मिस्टर नाथच्या डोअरवर जोरात नॉकिंग केलं, बट अँड सेड ओपन द डोअर क्विकली. आणि निषाद म्हणतो की लवकरात लवकर दार उघडा मिस्टर नाथ. द मॅन हॅड ओपन इट अँड आस्क हिम, आणि त्या मॅननी मिस्टर नाथनी डोअर ओपन केला आणि विचारलं, लॉस्ट अनदर मार्बल्स, तुझ्या मार्बल्स परत एकदा हरवलेत का? ही हॅड ऑब्वियसली रिकग्नाइज माय ब्रदर. आणि माया म्हणते की त्यांनी माझ्या भावाला म्हणजे सेवनला नक्कीच ओळखलेलं होतं. नो सेड निषाद, ही हॅड टेकन द मॅन्स हँड इन हिज ओन अँड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट. आणि ही हॅड ऑब्वियसली रिकग्नाइज माय ब्रदर, त्यांनी माझ्या भावाला ओळखलेलं असावं. नो सेड निषाद म्हणतो की नाही, त्यांनी मला नाही ओळखलं. ही हॅड टेकन द मॅन्स हँड इन हिज ओन, आणि त्यानं त्यांचा हातात घेतला. अँड थर्स्ट बार चॉकलेट इन टू इट, आणि त्यानं त्यांच्या हातात चॉकलेट दिलं. डिड यू गेट अ चान्स टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन, आय आस्क. आणि माया त्याला म्हणते की मग त्यावेळी तुला त्यांच्या ट्रंकमध्ये डोकवायचं किंवा बघायला मिळालं का की त्यांच्या घरामध्ये काय काय तू बघितलंस का हळूच? निषाद लुक डिसअपॉइंटेड. निषाद डिसअपॉइंट खूपच नाराज दिसत होता. ही डिडंट इव्हन आस्क मी इन, त्यांनी मला आत ये सुद्धा म्हटलं नाही. ही सेड. देन ही स्माइल्ड, आणि तो हसला. बट आय डीड फाइंड आउट समथिंग माया, तर मला काहीतरी मिळालं आहे. आय वेंट डाऊन टू द रेस्टॉरंट वेअर रमेश वर्क्स अँड टॉक टू हिम. पण मला एक गोष्ट कळाली की रमेश तो त्यांना जेवण पुरवतो किंवा मील आणून देतो, त्याला मी भेटलो आणि त्याच्याशी बोललो. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव्ह, आय सेड पॅटिंग हिम ऑन द बॅक. आणि माया त्याला म्हणते की गुड डिटेक्टिव्ह. ती निशाला काय म्हणते की गुड डिटेक्टिव्ह. आय होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. आणि माया म्हणते की मग तू त्या रमेशला बरेचसे प्रश्न विचारले असणार आहेस. सेवन लुक प्लीज्ड. सेवनला खूप आनंद झाला. रमेश टोल्ड मी दॅट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एव्हरी मॉर्निंग अँड इव्हिनिंग अँड 2 cups ऑफ टी. आणि रमेशनं निषादला सांगितलं, सेवनला सांगितलं की एव्हरी डे मी काय करत होतो, 2 meals 2 वेळेचं जेवण त्यांच्यासाठी घेऊन जातो. फॉर नाथ एव्हरी मॉर्निंग अँड इव्हिनिंग, रोज सकाळी संध्याकाळसाठी त्यांना मी एकदा जेवण घेऊन देतो सकाळी संध्याकाळचं. 2 cups ऑफ टी, आणि 2 कप चहासुद्धा देतो. 1 फॉर मॉर्निंग अँड 1 फॉर आफ्टरनून, आणि 2 कप चहा पण घेऊन देतो. रमेश सेज ही इज नॉट व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट व्हॉट ही इट्स ऑलवेज द सेम फूड. आणि रमेश म्हणतो की ते जेवणाच्या बाबतीत एवढे पर्टिक्युलर नाहीत, त्यांचं जेवण काय असतं, 2 चपातीज सम दाल अँड व्हेजिटेबल्स. मिस्टर नाथ पेज कॅश अँड टिप्स वेल. आणि रमेश म्हणतो की त्यांचं जेवण खूप साधं असतं, 2 चपाती दाल रोटी इतकंच असतं, आणि ते मला कॅशमध्ये पे करतात आणि टिपसुद्धा छान देतात. सो स्टुडंट्स, इन दिस वे वी हॅव सीन the part 1. remaining part we will see to the next sessions. Till you should read this lesson carefully, loudly, and enjoy it. Okay, till then, thank you.